Good morning student. Today we are going to learn 3rd standard 12 number chapter concept of the preposition. Chapter's name what? Concept of preposition. Now listen, preposition are words which are placed before nouns or pronouns to show their relation with other words in a sentences. Okay, now listen, see, prepositions are words which are placed before nouns or pronouns to show their relation with other words in a sentence. आता पहा, प्रिपोजिशन म्हणजे काय, जे नाउन आणि प्रोनाउन ह्यांच्या अगोदर काय केले जातात, वर्ड्स यूज केले जातात. कशासाठी? तर त्यांचं आणि त्या सेंटेन्सचा संबंध दाखवण्यासाठी जो वर्ड यूज केला जातो नाउन आणि प्रोनाउनच्या अगोदर, त्याला आपण काय म्हणतो, प्रिपोजिशन. ओके, नाउ लिसन, सी हिअर, प्री प्लस PRE प्री प्लस पोजिशन POSITION पोजिशन. ओके, प्री प्लस पोजिशन. प्री मीन्स बिफोर, प्री मीन्स बिफोर and position mean place and position means place. See here, pre means before and position means place. आता पहा, प्री म्हणजे काय, तर बिफोर, अगोदर. पोजिशन मीन्स, नाउ लिसन, प्री मीन्स बिफोर and position means place. Pre means what? Before and position means place. Now listen, see here, first sentence, rain falls from the clouds. Rain falls from the clouds. See here, from is the preposition. Now listen, see the second sentence, fishes live in the water. Fishes live in the water. The fish कुठे राहतात, तर वॉटरमध्ये. ओके, म्हणजे फिश अँड वॉटर ह्यांचा संबंध कोण दाखवत आहे, इन हे प्रिपोजिशन. सी हिअर, फर्स्ट सेंटेन्स, रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स. आता रेन अँड क्लाउड्सचा संबंध कोण दाखवत आहे, फ्रॉम. मीन्स फ्रॉम हे काय झालं, प्रिपोजिशन. अँड हिअर इज इन इज द प्रिपोजिशन. See the next sentence, the book is on the table. Now listen, the book is on the table means the books and tables relation shows which word on. ओके, म्हणजे द बुकचा आणि टेबलचं रिलेशन हे कोण दाखवत आहे, तर ऑन. ओके, आता सी नेक्स्ट सेंटेन्स, विकास इज बिहाइंड द बुक. विकास इज बिहाइंड द बुक. आता विकास अँड बुक्स यांचा संबंध कोण दाखवत आहे, तर बिहाइंड. विकास जवळ काय आहे, तर बुक आहे. ओके, म्हणजे बिहाइंड हे काय दाखवत आहे, बुक्स आणि विकास यांच्यातील रिलेशन हे दाखवत आहे. नाउ लिसन, सी द नेक्स्ट सेंटेन्स, द बुक इज अंडर द टेबल. द बुक इज अंडर द टेबल मीन्स द बुक्स अँड टेबल्स रिलेशन शोज विच वर्ड, देन अंडर. म्हणजे द बुकचं आणि टेबलचं रिलेशन जे आहे हे दाखवण्याचं काम कोण करत असतं, अंडर. ओके, म्हणजे बुक कुठे आहे, तर टेबलच्या आतमध्ये आहे. मीन्स सी ऑल द कलर्ड वर्ड्स. ओके, मीन्स विच, सी हिअर, प्रिपोजिशन, देन फ्रॉम, देन इन, देन ऑन, then behind and under, all the colored words used in sentences above are placed before nouns or pronouns. आता हे जे कलर्ड वर्ड्स आहे हे काय केलेलं आहे, नाउन्स आणि प्रोनाउनच्या अगोदर काय केलेले आहेत, यूज केलेले आहेत. ईच ऑफ देम शो द रिलेशन ऑफ नाउन ऑन प्रोनाउन टू द सम अदर वर्ड्स. आता हे काय करत आहेत, नाउन आणि प्रोनाउनचा संबंध जो आहे तो इतर वर्डशी जो संबंध आहे नाउन आणि प्रोनाउनचा हे दाखवण्याचं काम कोण करत असतात, हे प्रिपोजिशन. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड? नो. नाउ लिसन, सी द नेक्स्ट, सम अदर प्रिपोजिशन कॉमनली यूज्ड आर. नाउ लिसन, हिअर इज द सम अदर प्रिपोजिशन्स. ओके, कॉमनली यूज्ड आर above, at, into, upon, between, among, to,
by, with, near, behind, beside, for, under, across, in. Okay, now listen, see the next sentence, above. Okay, next preposition, which commonly preposition used, don't know, then which preposition, see here, above, 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 at, comma, into, into, comma, upon, upon, comma, see then between, 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 see the next, among, 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 see the next word, to, by, by, with, with, near, near, behind, behind, beside, beside, for, under, under, across, across, in. Okay, student, do you know? No. Then preposition which, above, at, into, upon, between, among, to, by, with, near, near, behind, beside, for, under, across, and in. Okay, now listen once again. I repeat this preposition. Listen carefully. Now listen, chapter number 12 no. Okay, chapter's name what? Concept, concept, concept of preposition, prepositions, prepositions. Okay, now listen, we see no, then which chapter? Concept of prepositions. See here, preposition, prepositions. Prepositions are words which, which, placed, placed before, before nouns, 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 or pronouns, 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 to, show, show, their, their, relation, 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 with, with, other, other, words, words, in, a sentence, sentence. Means see, prepositions are words which are placed before nouns or pronouns to show their relation with other words in a sentence. आता प्रिपोजिशन हे पहा काय केलेलं असतं, नाउन आणि प्रोनाउनच्या अगोदर काय केलेलं असतं, यूज केलं जातं. कशासाठी? तर त्यांचा आणि इतर जे वर्ड्स जे आहेत त्यांचा संबंध दाखवण्याचं काम कोण करत असतात? प्रिपोजिशन. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो प्रिपोजिशन? सी हियर, pre. ओके, प्री प्लस पोजिशन, position, पोजिशन, प्री प्लस position. Listen, see here, pre, pre means what? Before, before, before. Pre म्हणजे काय? तर before म्हणजे अगोदर. And position, position, position means place. आता position म्हणजे काय? तर place, see means before place. ओके, म्हणजे अगोदरचं जे ठिकाण आहे हे दाखवण्याचं कोण काम करत असतात? तर हे प्रिपोजिशन. म्हणजे प्रिपोजिशन, प्री मीन्स बिफोर अँड पोजिशन मीन्स प्लेस. स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो? प्रिपोजिशन आर वर्ड्स विच आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स और प्रोनाउन्स टू शो देअर रिलेशन विथ अदर वर्ड्स इन अ sentences. See then here example. First example we will see here. See rain, 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 falls, falls, from, the, clouds, clouds, clouds. Rain, 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 falls,
From, the clouds, clouds, clouds means rain's relation shows with the clouds which word? From. आता पहा रेनचा जो संबंध आहे तो क्लाउड्सशी दाखवण्याचं काम कोण करत असतं तर फ्रॉम हे जे आहे FROM फ्रॉम हे जे काय आहे प्रिपोजिशन आहे तर हे प्रिपोजिशन काय करत असतं रेन आणि क्लाउड यांच्यातील संबंध दाखवण्याचं काम करत असतात. मीन्स रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स मीन्स रेन्स अँड क्लाउड्स रिलेशन शोज देन विच वर्ड फ्रॉम. ओके रेन आणि क्लाउडमधला जो संबंध आहे हे दाखवण्याचं काम कोण करत असतं फ्रॉम. सी द नेक्स्ट सेंटेन्स फिशेस FISHES फिशेस लिव LIVE लिव IN in water WATER water. ओके FISHES फिशेस लिव LIVE लिव IN in water 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 means fish and waters. Okay then fishes and waters. Okay relation show then which word? In. आता पहा फिश आणि वॉटर यांच्यातील जो संबंध आहे हे दाखवण्याचं काम कोण करत असतं इन. सी द नेक्स्ट सेंटेन्स. सी द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक इज ऑन द टेबल THE द BOOK book IS is ON on THE the table 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 means the book is on the table. The book is on the table means books and tables relation shows then which word on. आता पहा बुक मधलं आणि टेबल मधलं जे रिलेशन आहे जे संबंध आहेत हे दाखवण्याचं काम करत कोण असतं तर ऑन हे प्रिपोजिशन. Okay now listen see then next sentence. See here Vikas 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 is BEHIND behind THE the book BOOK book. Vikas is behind the book. See here Vikas 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 IS is behind 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 THE the BOOK book means Vikas is behind the book. Then Vikas and books relation shows then which word behind. आता विकास आणि बुक मधलं जे रिलेशन आहे हे दाखवण्याचं काम कोण करत असतं बिहाइंड. हा बिहाइंड हे प्रिपोजिशन. ओके स्टुडंट डू यू अंडरस्टँड नो. मीन्स विकास इज बिहाइंड द बुक्स मीन्स विकास अँड बुक्स रिलेशन्स शो देन विच वर्ड बिहाइंड. विकास आणि बुक मधलं जे रिलेशन आहे हे दाखवण्याचं काम कोण करत असतं बिहाइंड हा वर्ड. ओके स्टुडंट डू यू अंडरस्टँड नो दिस सेंटेन्स. नाउ लिसन सी द नेक्स्ट सेंटेन्स. द बुक इज अंडर द टेबल. द बुक इज अंडर द टेबल मीन्स द बुक अँड द टेबल्स रिलेशन शो देन विच वर्ड अंडर. द बुक and the tables relation show then which word under. त्या बुक मधलं आणि टेबल मधलं जे रिलेशन आहे हे दाखवण्याचं काम कोण करत असतं तर अंडर हा वर्ड. स्टुडंट डू यू अंडरस्टँड नो. मीन्स द बुक इज अंडर द टेबल मीन्स द बुक्स अँड टेबल्स रिलेशन शो देन विच वर्ड अंडर. म्हणजे द बुक मधलं आणि टेबल मधलं जे रिलेशन आहे हे दाखवण्याचं काम कोण करत असतं अंडर. Means see here all the colored. Okay all the colored means which word. See here is the from then see in then see on behind under. Okay means all these colored words used in the sentence above are placed before nouns or pronouns. Each of them show the relation of the nouns or pronouns to the some other words. म्हणजे पहा हे जे कलर्ड वर्ड जे आहेत फ्रॉम इन ऑन बिहाइंड अंडर हे काय करत असतात तर जे नाउन आणि प्रोनाउन जे आहे ओके त्यांचा जो संबंध कोणाशी आहे इतर वर्ड्सशी जो संबंध आहे हे दाखवण्याचं काम कोण करत असतात तर हे वर्ड्स करत असतात मीन्स प्रिपोजिशन करत असतात.
Okay, now listen, see the next. Some other prepositions commonly used are. Some other prepositions commonly used are. आता काही प्रिपोजिशन हे काय केले जातात, कॉमनली यूज्ड केले जातात. सी हिअर, अबो, ॲट, इनटू, अपॉन, बिटवीन, अमॉंग, टू, बाय, विथ, नियर, बिहाइंड, बिसाइड, फॉर, अंडर, across, in. See then once again, above, at, into, upon, between, among, to, by, with, near, behind, beside, for, under, across and each. Okay student, do you understand now then preposition means what? I think you understand it. Thank you.